بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت حدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا ذکر کیا تھا اور ان کی زندگی کے چند محبت بھرے واقعات بیان کیے تھے۔ اس ویڈیو میں ہم حضرت حدیجۃ الکبریٰ سے ہونے والی اولاد اور ان کے چند واقعات بیان کریں گے۔ حضرت حدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 فرزند اور 4 صاحبزادیاں پیدا ہوئیں۔ مورخین اور محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، البتہ آپ کے بیٹوں کی تعداد میں اختلاف ہے۔ اکثر کی تحقیق یہ ہے کہ 3 لڑکے تھے، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد حضرت حدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے پیدا ہوئی، سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں پہلے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ انہی کے نام سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ابو القاسم مشہور ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 سال کی عمر پائی، مکے میں ولادت ہوئی اور وہیں انتقال ہوا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی کا لقب طیب اور طاہر مشہور ہوا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان نبوت کے بعد پیدا ہوئے اور 1 سال 6 ماہ 8 دن زندہ رہے اور طائف میں وفات پائی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سب سے بڑی صاحبزادی تھی۔ اعلان نبوت سے 10 سال قبل مکہ میں پیدا ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اس وقت 30 برس تھی۔ یہ ابتدائی اسلام میں ہی مسلمان ہو گئی تھیں اور جنگ بدر کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ بلا لیا تھا اور یہ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئیں۔ اعلان نبوت سے قبل ہی ان کی شادی ان کے خالہ زاد بھائی ابو العاص بن ربیع سے ہو گئی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مسلمان ہو گئی تھی، مگر ابو العاص شرک و کفر پر ہی ڈٹے رہے۔ رمضان 2 ہجری میں جب ابو العاص جنگ بدر میں گرفتار ہو کر مدینہ آئے، اس وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں ہی مقیم تھی۔ چنانچہ ابو العاص کو قید سے چھڑانے کے لیے انہوں نے مدینہ میں اپنا وہ ہار بھیجا جو ان کی ماں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جہیز میں دیا تھا۔ یہ ہار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس بھیج دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو العاص سے یہ وعدہ لے کر ان کو رہا کر دیا کہ وہ مکہ پہنچ کر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ واپس بھیج دیں۔ چنانچہ ابو العاص نے اپنے وعدے کے مطابق حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بھائی کنانہ کی حفاظت میں وطن بھیج دیا۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک انصاری کے ساتھ پہلے ہی مقام وطن پر بھیج دیا۔ چنانچہ یہ دونوں حضرات وطن سے اپنی حفاظت میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ تشریف لائے۔ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئی تو کفار قریش نے ان کا راستہ روکا، یہاں تک کہ ایک بدنصیب ظالم حبار بن الاسود نے ان کو نیزے سے ڈرا کر اونٹ سے گرا دیا، جس کے صدمے سے ان کا حمل ساقط ہو گیا، مگر ان کے دیور کنانہ نے اپنے ترکش سے تیروں کو باہر نکال کر یہ دھمکی دی کہ جو شخص بھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ کا پیچھا کرے گا وہ میرے ان تیروں سے بچ کر نہ جائے گا۔ یہ سن کر کفار قریش سہم گئے۔ پھر سردار مکہ ابو سفیان نے درمیان میں پڑھ کر آپ کے لیے مدینہ منورہ کی روانگی کے لیے راستہ صاف کرایا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت کرنے میں یہ دردناک مصیبت پیش آئی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے فضائل میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ میری بیٹیوں میں اس اعتبار سے بہت زیادہ فضیلت والی ہیں کہ میری جانب ہجرت کرنے میں اتنی بڑی مصیبت اٹھائی۔ اس کے بعد ابو العاص مسلمان ہو کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے آئے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہنے لگے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اعلان نبوت سے 7 برس پہلے پیدا ہوئی، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 33 سال تھی۔
इब्तिदाई इस्लाम में ही मुशर्रफ इस्लाम हो गई। पहले इनका निकाह अबू लहब के बेटे उतबा से हुआ था, लेकिन अभी इनकी रुखसती नहीं हुई थी कि सूरह तब्बत यदा नाजिल हो गई। अबू लहब कुरान में अपनी इस दायमी रुसवाई का बयान सुनकर गुस्से में आग भिगोला हो गया और अपने बेटे उतबा को मजबूर कर दिया कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को तलाक दे दे। चुनाचा उतबा ने तलाक दे दी। इसके बाद हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह हजरत उस्मान बिन अफ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कर दिया। निकाह के बाद हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को साथ लेकर मक्के से हबशा की तरफ हिजरत की। फिर हबशा से वापस मक्के आकर मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत की और ये मियाँ बीवी दोनों साहिबुल हिजरतैन यानी 2 हिजरतों वाले लक़ब से मशहूर हुए। हजरत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये पहले अबू लहब के बेटे अतीबा के निकाह में थी, लेकिन अबू लहब के मजबूर कर देने से बदनसीब अतीबा ने इनको रुखसती से कबल ही तलाक दे दी और इस जालिम ने बारगाह नबूवत में इंतहाई गुस्ताखी भी की, यहाँ तक कि बदज़बानी करते हुए हुजूर रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झपट पड़ा और आपके मुक़द्दस कपड़ों को भी फाड़ डाला। इस गुस्ताख की बेअदबी से आपके कल्ब नाजुक पर इंतहाई रंज व सदमा गुजरा और जोश व गम में आपकी ज़बान मुबारक से ये अल्फाज निकल पड़े, या अल्लाह अपने कुत्तों में से किसी कुत्ते को इस पर मुसल्लत फरमा दे। इस दुआए नबी का ये असर हुआ कि अबू लहब और अतीबा दोनों तिजारत के लिए एक काफिले के साथ मुल्क शाम गए और मकाम ज़रका में एक राहिब के पास रात में ठहरे। राहिब ने काफिले वालों को बताया कि यहाँ दरिंदे बहुत हैं, आप लोग जरा होशियार होकर सो जाएं। ये सुनकर अबू लहब ने काफिले वालों से कहा, ए लोगो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे बेटे अतीबा के लिए हलाकत की दुआ कर दी है, लिहाजा तुम लोग तमाम तिजारती सामानों को इकट्ठा करके इसके ऊपर अतीबा का बिस्तर लगा दो और सब लोग इसके इर्द गिर्द चारों तरफ सो रहो ताकि मेरा बेटा दरिंदों के हमले से महफूज रहे। चुनाचे काफिले वालों ने अतीबा की हिफाजत का पूरा बंदोबस्त किया, लेकिन रात में बिल्कुल नागहां एक शेर आया और सबको सूंघते हुए कूदकर अतीबा के बिस्तर पर पहुंचा और इसके सर को चबा डाला और यूं गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इबरत निशान को पहुंचा। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये शहंशाह कौनैन की सबसे छोटी मगर सबसे प्यारी और लाडली शहजादी हैं। इनका नाम हजरत फातिमा और लक़ब ज़हरा और बतूल है। इनकी पैदाइश के 1 साल में उलमा मौरखीन का इख्तिलाफ है। अबू उमर का कौल है कि ऐलान नबूवत के पहले साल, जबकि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 41 बरस थी, ये पैदा हुई और बाज़ ने लिखा है कि ऐलान नबूवत से 1 साल कबल इनकी विलादत हुई और अल्लामा इब्नुल जोज़ी ने ये तहरीर फरमाया कि ऐलान नबूवत से 5 साल कबल इनकी पैदाइश हुई। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तमाम जहानों की औरतों की सरदार हैं और अहले जन्नत की तमाम औरतों की सरदार हैं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हक में इरशाद नबी है कि फातिमा मेरी बेटी, मेरे बदन की एक बोटी है। जिसने फातिमा को नाराज किया उसने मुझे नाराज किया। 2 हिजरी में हजरत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इनका निकाह हुआ और इनके बतन मुबारक से 3 साहिबजादे हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत मोहसिन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और 3 साहिबजादियों हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की विलादत हुई, जबकि तीसरे बेटे हजरत मोहसिन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बचपन में ही वफात पा गए थे। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लख्ते जिगर को जो भी जहेज दिया, मुख्तलिफ रवायतों के मुताबिक उसकी तफसील ये है। एक बिस्तर मिस्री कपड़े का जिसमें ऊन भरी हुई थी, एक चमड़े का तकिया जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी, एक मशकीज़ा, 2 मिट्टी के घड़े, एक चक्की, एक प्याला, 2 चादरें और एक जायनमाज। एक दफा किसी ने हजरत सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा, 40 ऊँटों की ज़कात क्या होगी?
सैयदा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, तुम्हारे लिए सिर्फ एक ऊँट, अगर मेरे पास 40 ऊँट हों तो मैं सारे के सारे ही राह खुदा में दे दूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल शरीफ का हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के कल्ब मुबारक पर बहुत ही सदमा गुजरा। चुनाचे विसाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा भी हंसती हुई नहीं देखी गयी। यहाँ तक के विसाल नबी के 6 माह बाद 3 रमजान 11 हिजरी को आपने दुनिया को लब्बैक कहा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने नमाज जनाजा पढ़ाई और सबसे ज्यादा सही और मुख्तार कौल यही है कि जन्नतुल बकी में मदफून हुई। नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुख्तसर तारुफ के उन्वान से नबी करीम सरदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस और पाक औलाद के मुख्तसर हालात व मकाम व मर्तबा के बयान के लिए एक छोटी सी कोशिश है। अल्लाह करीम अपने दरबार में कबूल फरमाए और आखिरत में इन मुक़द्दस हस्तियों की शफाअत नसीब फरमाए, आमीन। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि बाकी लोग भी इस्तिफादा हासिल करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह की पाक मुकद्दस हस्तियों की वाक़यात पर मबनी वीडियोस आपको मौसूल होती रहें। शुक्रिया।